ଏହି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଧ୍ୟାନ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସମଷ୍ଟିଗତ ଧ୍ୟାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାର ଭବେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭବେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜିର ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସଞ୍ଚାଳକ କମଳ ଭାଇ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ଅପା ଏବଂ ବଦ୍ରୀ ଭାଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। 7 ଫେବୃଆରୀ 1957 ରେ ମା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ବୁଧବାର ଦିନ ହୁଏ, କିଛି ଏକ୍ସେପସନାଲ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଭାରି ଅସାଧାରଣ କ୍ଲାସ। ବୁଧବାର ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନେକ୍ସଟ ଡେ 6 ଫେବୃଆରୀ 1957 ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସାଧାରଣ କ୍ଲାସର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମେଡିଟେସନ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭ ମେଡିଟେସନ। ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସେହି ଆଧାରରେ ମାଙ୍କର ଏହି ଲେଖାର ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ସେଥିରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଆମକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମୂହ ଧ୍ୟାନ ବା ସମଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନଟି ଆମେ କରୁ, ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବିଷୟ। ଅନେକ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଇ ଆଧାରରେ ତଳେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ଅଛି ତଳ ଥାକ ପୁରା ତଳ ଏହି ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମା କହିଛନ୍ତି। ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନର କଣ କଣ ସବୁ ରୀତି ରହିଛି ଏବଂ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ କହିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଧାରଣା ବି ରହିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସମବେତ ବା ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମା ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକତ୍ର ସମବେତ ହେବାର ଗୋଟେ ରୀତି ରହି ଆସିଛି। ଇଏ କଥା ବେଶୀ ଦେଖାଯାଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ।
जहाँ आम गिर्जा बोली कहूँ गिर्जा मानकर जो प्रार्थनाटा होता है ता हूँ कलेक्टिव मेडिटेशन सामूहिक कलेक्टिव प्रेयर अर्थात सामूहिक प्रार्थना आउ जदि आम अन्य अर्थ बुझा नीरवता रक्षा करवा प्रभुंकर गीत शुणा आपको आम ध्यान पर्यायर भी नहीं पार गिर्जा बाहर भी यही प्रार्थना गुड़िक संगठित हुए एवं गोटे गोष्ठी रे मिलित हुई जदि किसी व्यक्ति सामूहिक ध्यान आयोजन करि थांती ताले ये सब संभव हो पारे मांकर जो मूल लेखा को जदि आमे पढ़िबा मां कहउचंती से प्रबंधर 4th पैराग्राफ रे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इट इज नोन दैट certain groups of people would meet to express a certain common state of soul. A common state of soul. आत्मा क्षेत्र रे गोटे साधारणत्व बा साधारण अवस्था कॉमन जोटा आत्मा दृष्टि समस्तंकर जदि समान आभिमुख्य रही थाए से सबू लोक मानकर मिलन हुए से माने कौन करती ना सम टू सिंग टुगेदर द प्रेज ऑफ गॉड से माने भगवान प्रशंसा करती जहाँ को आम कहूँ स्तुति स्तुति करवा स्तुति जनाण भजन प्रार्थना एगुड़ा सब अलग अलग जो प्रशंसा करा जाए ता हूँ स्तुति तब थैंक्स गिविंग तांको हमें धन्यवाद को कृतज्ञता जो टू एक्सप्रेस एडोरेशन तांको हमें आराधना करू थैंकफुलनेस कृतज्ञ रहिबा ग्रेटिट्यूड से कृतज्ञता एंड टू प्रेज गॉड से भगवान प्रशंसा करवा तांकर महिमा गान करवा अनेक समय भगवान कथा हुए माने कौन भगवान महिमा को गान करा जाए कई जने प्रवक्ता थांती सी भगवान जो ग्लोरीज रही जो सृष्टि को विश्व को मानव जाति को तांकर जो करुणा रही से कथाटी व्याख्या करती ये सबू यही पर्यायर आसो यही गुड़िक ऐतिहासिक दृष्टांत जे केते थर सार्वजनीन गोटे आवाहन पाई अनेक लोक एकत्र हुंती सबुठु बड़ कथा है भगवान को किसी मागिबा लगी समवेत हवा आम छोट देखीचु गाँ गहली रे वर्षा हुए ना विलंब हो जाए श्रावण मास सरिया को बसता है चाषबास ही न था लोक मैंने निराश हताश ही पड़ती समस्ते मिलमिशिकी पुणी थे यज्ञ करती ना प्रार्थना करती तेणु गोटे बड़ विपदर सम्मुखीन जो हुए गोटे समूह से सामूहिक भाव में प्रार्थना करती ईश्वर को एवं सेमानकर धारणा जदि आम एकताबद्ध होइके समस्ते मिलित भाव में भगवान को आवाहन करवा तांको प्रार्थना करवा बा किछि मागिबा ताले तार अधिक गुरुत्व रहिबो गोटे विख्यात दृष्टांत मा उदाहरण भाव में नहीं फेमस इंस्टांस कौन है ख्रीष्ट पूर्व नहीं
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏଟା ହେଲା 2024 1024 ବର୍ଷ ତଳେ 1024 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ କହିଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଲାଣି ଏଟା ଯୁଗର ଶେଷ। Prophets had announced that it was the end of the world. Everywhere people gathered together. ଯଦି ପୃଥିବୀ ଶେଷ ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ କହିଲେଣି ତେଣୁ ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? Anyway for it is to be protected. ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଉ ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ତ ହେଇ ନ ଯାଉ। ପୃଥିବୀରେ ଯେପରି ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଯେମିତି ହେଲେ ପୃଥିବୀଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବିକଳ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପୃଥିବୀ ତ ରହିଛି କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀର ଆଉ ପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଳୟ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ମା ଆସି ସାରିଛନ୍ତି, ମା କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏକଥା ତ ମଣିଷକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଇଭଳି 1024 ବର୍ଷ ତଳେ 1000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମା ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଥିଲେ ଜର୍ଜ, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ନିମୋନିଆ ହେଇଥିଲା। ନିମୋନିଆ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଙ୍ଗସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଫେକ୍ସନ। ସହଜରେ ଲୋକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚି ପାରେନି। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ସେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ ନା ପିପୁଲ assembled in England. ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ସମବେତ ହେଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲେ, not only in the churches but even in the streets in front of the royal palace. ରାଜପ୍ରାସାଦର ସମ୍ମୁଖରେ ବି ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଲେ। ଖାଲି ଗିର୍ଜା ମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁଠି ଲୋକମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ, ପିତା ତୁଲ୍ୟ ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇଭଳି ସମୟ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରାଜା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ସମବେତ ଧ୍ୟାନ, ସମବେତ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାଜା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। এইটা যদিও they believed that it was their prayer, that is of course the most external form. এইটা ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ରୂପର ପ୍ରାର୍ଥନା। I could say the most worldly of group meditation. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏହା ଅନେକ ଭାବରେ ପାର୍ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ ଥିଲା। କାରଣ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ, କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦ ପଡ଼ିଥାଏ,
ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇଥାଉ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଫାଇନାଲ ଯୋଉ ଭିକ୍ଟ୍ରିଟା ତ ମାଙ୍କର, ତ ଆମେ ମା ଜାଣନ୍ତି କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ସତ୍ୟ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଫଳତା ଥିଲା, ସେଇଟା ମାଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା। ମାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଖରେ କାହାରି କିଛି ହାତ ନଥାଏ, ରହିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମିରାକଲ ଘଟେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାଣୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ। ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବେସିସରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ହୁଏତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ତାର ଏଣ୍ଟିଥେସିସ୍ ବି ଅଛି। ଏଇ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଉତ୍କର୍ଷତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଗୁଟକା ପାନ ମଦକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ ହେଇପାରିବ। ଲୋକେ ଭୁଲ କଥାକୁ ବି ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ ଠିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା। ସବୁ ଇନିସିଏଟରି ଗ୍ରୁପ୍ସ ଥିଲା। ଇନିସିଏଟରି ଗ୍ରୁପ ମାନେ ହଉଛି ଦୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦଳ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କୁଲସ ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କୋଉ ସମୟରେ? ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ, ଏନସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ସ। ଗ୍ରୁପ ମେଡିଟେସନ ୱାଜ ଅଲୱେଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ। ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ସମାରୋହ ହୁଏ, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାର? ସେଠି ଜଣେ ଅଧେ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତିନି, ସବୁ ହସ୍ତେ ବସିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେବେ ସିଏ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ସେ ଥାନ୍ତି। ସମୂହଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଇନିସିଏସନ କରାଯାଏ। ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୋଉଠି ଦୀକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ କହନ୍ତି, ନିଜ ଆତ୍ମାର କଲ୍ୟାଣ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସଂଘଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ଅନୁଷ୍ଠାନଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। ଏହି ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। In that case, the motive was quite different. କାରଣ ଇନିସିଏସନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଅଭିପ୍ରାୟ ଅଲଗା ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଅଭିପ୍ରାୟଟାକୁ ବୁଝାଯିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେ ଆସେମ୍ବଲ୍ଡ ଫର ଏ କଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଧରନ୍ତୁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ, 51 ନମ୍ବର ଲୋକଟିକୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଗଲା, ବାକି 50 ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଅଗ୍ରଗତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମବେତ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ, ଏକ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭାବ ଆଡ଼କୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। To open together to a force, a light, an influence. And this is more or less what we want to try to do. That is more or less what we want to try to do. ଆମେ ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାମୂହିକ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି କୋଲାବୋରେଟ୍ କରିପାରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା।
ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ରହିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉପାୟ ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନର ଯୋଉ ରୀତି ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଦୁଇଟି ଯାକ କେସରେ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଧ୍ୟାନଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ପରି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ଗୋଟେ ଆସନରେ ବସିବାକୁ ପଡେ। ଆପଣ ଏପରି ଗୋଟେ ଆସନ ବାଛିବେ ଯୋଉଥିରେ ବସିପାରିବେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚାସନ ସାଧାରଣତଃ କୁଶାସନ, କୁଶାସନ ମାନେ କୁଶ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହେଇଥିବା ଆସନ। କୁଶାସନ ମାନେ ଖରାପ ଶାସନ ନୁହେଁ, ସେଠି ବନାନ ଅଲଗା ଅଛି। ମାନେ କୁଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆସନ। କୁଶ ମାନେ ଘାସ, କୁଶ ଗୋଟେ ଘାସ ଥିଲା। ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମରେ ବି ଲୋକେ ବସୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିକୁ ଆରାମ ଦେଲା ଭଳିଆ କେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ତଳେ ବି ଆପଣ ବସିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅରବିଲରେ ଯାଇକି ମେଡିଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ସେଠି କେତେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ମେଥଡ ସବୁ ରହିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଦି ପଡିଛି, କେତେ ସଫା ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ମୂଳ କଥାଟି ହେଲା ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ବସିପାରିବେ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ପିଠି କାଟିବ ତାହେଲେ ତ ଧ୍ୟାନ ହେଇପାରିବନି। ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଯଦି ହେଇଯିବ ସେଟା ନିଦ ମାଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି yet not too comfortable for one to fall asleep in it। ଏତେ ବଢିଆ କି କରିଦବ ତାପରେ ନିଦ ମାଡିବ ଶୋଇପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମା ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ଲାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁଧବାର କ୍ଲାସରେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଚିନା ବାଦାମ ବଣ୍ଟା ହଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଚିନା ବାଦାମ ନେଉଥିଲେ, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ବି ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବି ପାଉଥିଲେ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦି ମେଡିଟେସନ। ପ୍ରିପେୟାର ଫର ଦ ମେଡିଟେସନ ମାନେ କଣ? କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ? ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଟୁ ବିକମ୍ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ। ଭାଇ ପୁଣି ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା, ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ ଯେ ମାଙ୍କର ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସିଏ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ହୁଏତ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ କୋଉ ଅସ୍ଥିର ହେଇଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ, ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନଟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବା। ଆମ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥାଏ, ହଜାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ, ହଜାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥାଉ। ଆକୁ କହନ୍ତି ବିକ୍ଷିପ୍ତତା, ଆମ ଭାବନାର ବିକ୍ଷିପ୍ତତା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ dispersed in all the thoughts you have and your preoccupations। ଆମେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ, ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଥାଏ, କୋଉଠି ସଂସାରରେ, ଅଫିସରେ, ଆଡେ ସାଡେ ହଜାରେ ଜାଗାରେ ହଜାରେ କାମ ରହିଛି, ହଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ଆମର ଇତସ୍ତତ ହେଇ ପଡିଥିବା ଚେତନାକୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହିୟର ଆମେ ନିଜକୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଗେଦର କରନ୍ତୁ,
संकेंद्रित करंतु एकत्रित करंतु निजको केंद्रित करंतु ब्रिंग इट बैक विद इन योरसेल्फ निज भीतर को फेरे आनंतु एज कंप्लीटली एज पॉसिबल जेते दूर पूर्ण भाव रे करा जाई परिबो निजको संकेंद्रित करिबा कोठी संकेंद्रित करिवे इन द रीजन ऑफ हार्ट हृदय मध्य रे संकेंद्रित करिवे को जगह रे ना नियर द सोलार प्लेक्सस कहले आपणकर मध्यच्छदा अंचल जोटा को आम सौर चक्र बोली कहूँ हृदय स्थल सेठी ताको संकेंद्रित करिवे so that all the active energies in the head and all that keeps the brain running may be brought back आपणकर मस्तिष्क को अनेक शक्ति चलाउछंती से माने ब्रेन को मस्तिष्क को सक्रिय करुछंती सचल करुछंती से मानक आमे फेरे आनिबा कोठी के हृदय केंद्र को वर्तमान मस्तिष्क टी कम काम करियो भावना गुडी को कमी जिवो चिंता कमी जिवो आपण काम एंड क्वाइट हेबे एमति ना मस्तिष्क को चलेवा कम कले मन को जेते जेते रिड्यूस करिवे जेते जेते ताको संकेंद्रित करिवे सेते बेसी ध्यान होई परियो अर्थात मस्तिष्क जो चलन अच्छी ताको सब ब्रॉट बैक फेरे आनिबे कोठी की ना कंसंट्रेशन बाड़ को जोठी आपण जो सौर चक्र रे हृदय केंद्र रो अंचल रे आपण निजको केंद्रित करूछंती तापरे कोन करिवे ना दिस कैन बी डन इन ए फ्यू सेकेंड्स किछि लोकन पय एटा अल्प सेकेंड लागिवो आउ कांग पय किछि मिनिट लागिवो एटा व्यक्ति ऊपर निर्भर करे से व्यक्ति टी केते पारुछि केते पारु नाही दिस इज ए प्रिपरेटरी एटीट्यूड एटा गोटे प्रस्तुति मूलक मनदशा जेतବେଳେ एई कथाटी हेई परिबो तमे जेते निपुण भाव रे करि परछो सेति की निपुण भाव रे करि सरिया परे जो दुईटी प्रणाली रही दुईटी दृष्टिकोण रही ता भितर गोटे हूँ एक्टिव एटीट्यूड आ गोटे पैसिव एटीट्यूड जो प्रणाली दुईटा कथा कह जाउतला सक्रिय दृष्टिकोण आ निष्क्रिय दृष्टिकोण कौन आसिटा भी अवलंबन करि परिबे वर्तमान आपणक मन रे प्रश्न उठी सारिथो कोटा सक्रिय दृष्टिकोण आ कोटा निष्क्रिय दृष्टिकोण मा से कथाटी बुझुछंती एक्टिव एटीट्यूड कहले माँ यही बुझुछंती से कहछन देखो एटा मु साधारण भाषा रे कहूची I shall put it in general terms साधारण भाषा रे मु कहबी जे जो व्यक्ति आम ध्यान प्रेरणा स्थल होई ध्यानटीर परिचालन करुछंती आमे सेही व्यक्तिंक ठारे निजको संकेंद्रित करी रखिबा तांक ठारे निजको उन्मोचित करि देबा पई इच्छुक हवा सी आमको जहा देवा लगी इच्छा करुछंती ताको ग्रहण करिया पई इच्छा करिबा अथवा जो शक्तिटी सहित सी आमर संस्पर्श स्थापन करिया चाहउछंती सेही शक्ति को ग्रहण करिवा सकासे इच्छुक होई रहिबा मो जानि नै आपन माने भितर केते जण राजयोगर करिसंती राजयोगर गोटे कमेंट्री अछि कई जने से ध्यान को परिचालना करती सी होचंती गुरु जाको गुरु अधिकार देथांती विशेष करुणा प्राप्त व्यक्ति सी आपन गोटे डायरेक्शन दियंती कौन से डायरेक्शन जेमती कि मु एक शक्तिशाली आत्मा मु एक मोर किछि दुख नाही मोर किछि सुख नाही मो निर्विकार मो शांत मो प्रशांत मो गभीर मो भितरे भगवानंकर प्रेम प्रवाहित होछि
मो भितरे मांकर शांति प्रवाहित होची से भले जो कहउथांती एको कहंती कमेंट्री जेमति आपण टेलीविजन रो कमेंट्री पाउथांती क्रिकेट खेलर फुटबॉल खेलर हॉकी खेलर कोनोसी निर्वाचन समय रो कोनोसी गोटे बड़ इवेंट रो से भली मेडिटेशन रो कमेंट्री रही से जहाँ जहाँ कहती आमे तांको कथाटी शुणिबा कारण से होचंती हमर प्रेरणा स्थल हु इज डायरेक्टिंग द मेडिटेशन विथ द विल टू ओपन आमे इच्छा करिया तांको आड़ को उन्मुक्त हवा रिसीव फ्रॉम हिम व्हाट ही इंटेंड्स टू गिव यू से जहाँ इच्छा करछन आमे त ग्रहण करिया द फोर्स with which he wants to put you into contact से तांकर उद्देश्य मान से आपण को निज आत्मा सहित भगवान को सहित आपण को निज केंद्र निरवता सहित जोड़िया चाहते निज केंद्र चेतना सहित मांकर कहवा कथा दैट इज एक्टिव मो ताको काहे के सक्रिय बोली कहूची फॉर हियर देयर इज अ विल एट वर्क एटी किछि काम करिया पड़ुछि इच्छा करिया पड़ुछि आस्पृहा करिया पड़ुछि उन्मोचित होवा पई गोटे संकेंद्रण करिया पड़ुछि कंसंट्रेशन रे करिया पड़ुछि टू ओपन योरसेल्फ टू समवन कान को प्रति जे होचंती एई ध्यान रो डायरेक्टर ए कंसंट्रेशन ऑन समवन कान का ऊपर संकेंद्रित होवा पड़ुछि आमे समय थिले आउरी अधिक आलोचना तक करि पारते किंतु खाली जेतु पूरा प्रबंध टी आपण रखिवार अछि हमें टिके जल्दी जाउछंदी सेतरे गोटे पार्ट रही मेडिटेशन आउट होछि हिप्नोटाइजेशन हिप्नोटाइजेशन रे कोन होए जणे आपण को संपूर्ण भाव रे हिप्नोटाइज कर दियो गोटे इच्छा तंद्रा भीतर को आपण चली जांदी से जेमिति इच्छा करिवे आपण सेमिति नै जिवे एटा बेसी काम करे जो माने बहुत डिवोशनल हार्ट रो मनुष्य माँ माने जो मानकर हृदयटी अधिक प्रेममय स्नेहमय भक्तिमय से मानकर क्षेत्र में कथाटा भारी काम कर जाए तापर आसला निष्क्रिय दृष्टिकोण जोटा को पैसिव मेडिटेशन बोली आमे कहूछु सेथरे कौन कहला ना कौन कह जाउछि निष्क्रिय ध्यान संपर्क रे मां कहउछंती आमे एई कथा बुझिबा एठी तमे निजको एपरि संकेंद्रित कर दबो एपरि कंसंट्रेट कर दबो ओपन योरसेल्फ एज वन ओपन से डोर सते जेपरि तमे निजे उड कबाट खोली दबो मां निजर हृदय देश को देखिए कहते ये गोटे द्वार रही आप कल्पना रे भावतु माँ हृदय देश देखिए कहते ये गोटे द्वार रही निजको संकेंद्रित कर सारिया परे ओन्स यू आर कंसंट्रेटेड यू ओपन द डोर तमे कबाट खोली दो माँ अंगभंगी कले गेस्चर ऑफ इमोबिलिटी स्थिर रहिले अचल रहिले माने हलचल हेलेनी आउ नहले आउ गोटे उपाय से कहउछंती तमे निजको गोटे बही परि भाबिबो सते से बहीटा खोली जाउछि आउ से बही रे किछि लिखाइ गोटे बही परि or else you may take another image as if it were a book and you open your book very wide with its pages completely blank एटा होची आपण जदि गोटे लेखा जाइथिबा बही ताले आपण नीरव होई परिबेनी शांत होई परिबेनी स्थिर होई परिबेनी मु गोटे खाली कोरा कागज मो भितर लेखा होउथबो से लिबि जाउछ
मु गोटे सादा कागज जो महाकाल कौन कौन सब लिखुंट किंतु समय क्रमे माँ लिभे दौरान जदि आम से भाई अवस्था निजक रखिपर तापर आम कि समय अपेक्षा करिया कौन आम भीतर घटुची जो आम खाली सादा कागज हो से देखिए अपूर्व अपूर्व अनुभूति सब आपण भीतर को आसो आम ताको अपेक्षा करिया that waiting for what is going to happen तेणु एठी जो टू एटीट्यूड्स दुईटी दृष्टिकोण कथा करा गला आमे दुईटा एटीट्यूड्स भितरु यू मे टेक वन और द अदर आमे एक्टिव टा को नहीं परिबा नले पैसिव टा को भी नहीं परिबा एटीट्यूड तेणु आमे केमिति नबा सेटा अकॉर्डिंग टू द डे द ओकेजन और यू मे अडॉप्ट वन ऑफ देम दीटा कथा मन करंतु आपन जन्मदिन अच्छी किसी गोटे विशेष दिन अच्छी अन्य क्या भी आप प्रार्थना कर निर्भर करुच्ची उपलक्ष्यटी उपरे ओकेजन उपरे दिनटी उपरे माँ जन्मदिन अच्छी प्रभुंर जन्मदिन अच्छी आज गोटे दर्शन डे अच्छी आपण कलेक्टिव मेडिटेशन रे अछंती आपण एक्टिव मेडिटेशन ग्रहण करिवे कि पैसिव निर्भर करिवे सेटा दिन ऊपर निर्भर करुच्ची सेट अल्टरनेटिव अछि आपण आइदर एक्टिव रे जिवे नले पैसिव रे जिवे या द्वारा कोन हुए ना हमको बहुत लाभ मिले मांकर कहवा कथा जे तमे एथरे यू मे एडॉप्ट वन ऑफ देम आउट ऑफ प्रिफरेंस एटी प्रिफरेंस टा काम रे लगेबो कारण एटा सहाय्य करिवो बोथ आर इफेक्टिव दीटा जाक प्रभावी आपण काले पचार देबे मासे उत्तर दउचन दीटा जाक प्रभाव अछि एंड कैन हैव इक्वली गुड रिजल्ट्स समान उत्तम फल मिले समान उत्तम फल मिले एंड सो नाउ फॉर आवर स्पेशल केस कौन स्पेशल केस I shall tell you that I shall tell you what I am trying to do मु एठी कौन करिया चाहूची तम मानको पय I will soon be a year since one Wednesday we had the manifestation of the supramental force मु आपण कहितिले 1957 रो कथा फेब्रुआरी 7 माँ कहते प्राय फेब्रुआरी 29 1956 अति मानसर अभिव्यक्ति घटी से बुधवार दिन संध्या क्लास रे माँ से कथाटी को कहते देख वर्ष है बुधवार दिन संध्या रे आमे अति मानस शक्ति को अभिव्यक्त करथिले एठी आ से दिन ठारू यही शक्ति अत्यंत सक्रिय भाव रे सिंस देन इट हैज बीन वर्किंग वेरी एक्टिवली अति सक्रिय भाव रे पृथ्वी रे काम करछि इवन व्हाइल वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट बहुत कम व्यक्ति विषय सचेतन अछंती बट स्टिल तथापि आई थॉट द टाइम हैड कम फॉर मो भाबुची समय आसी जाइछि हाउ टू पुट इट एटा को प्रकृति रे कि भली मा कोच में एक कथा कि भली कहिबी तुमको एग्जैक्टली फॉर अस टू हेल्प इट ए लिटिल in its work by making an effort of receptivity आमे जदि effort of receptivity अर्थात ग्रहणशीलतार गोटे उद्यम करिवा चेष्टा करिवा साधना करिवा प्रयास करिवा ताले
ଆମେ ଏଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅତି ମାନସକୁ ବି ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ବକ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୋତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି ଶ୍ରୋତା ପାଖରେ। ମାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆକାଶ ନୁହେଁ। ଆକାଶରେ ତ ବର୍ଷା ହବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କିଏ କରିବ? ମାଟି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦାନୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଯେ ଗ୍ରହିତା ସେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏ କଥାଟି ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର, ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ସମୟ ଆସିବ ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଠାରୁ ଅନୁମତି ନବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରେ କି, ସେଦିନ ଦାନର ମହତ୍ୱ ହବ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ବଡ ଓଲଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ଯେ ଦାତା ସେ ଗ୍ରହିତାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛି, ଦୟା କରୁଛି, ତାର ବେଶୀ ଥିଲା ତ ଏଇ ତାକୁ ଦେଇ ପକେଇଲା। ଯଦି ସିଏ ନବା ଲୋକ ସେ ନବନି, ଦବା ଲୋକଟା କଣ କରିବ? ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ସେଇ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଅତି ମାନସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ମାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆଶ୍ରମରେ କେବଳ ଏଇ ଶକ୍ତି କାମ କରୁନି, ସାରା ଜଗତରେ କାମ କରୁଛି। ଯୋଉଠି ବି କିଛି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ, ମା ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏକଥା ହେଇପାରିବ, କାରଣ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ତୁଳନା କରିବା, ଆଶ୍ରମରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି। ଗ୍ରହଣଶୀଳତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭାବି ପାରନ୍ତି ସେପରି। I must say the ashrama hasn't an exclusive receptivity in the world. ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିସେପ୍ଟିଭିଟି ଥାଇପାରେ। ଆମର ଧାରଣା ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ହୁଏ ନା। ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମର ଲୋକମାନେ ଅତି ମାନସ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କାଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥିବ ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ସମ୍ଭାବନା ବି କମ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ରହିଛି। ମା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରମବାସୀ ପ୍ରାୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ କଥାଟି ଘଟିଛି ଆମେ ସେଇ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଉପକୃତ କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରିପାରିବା। ସାମୂହିକ, I hope that individually each person is doing his best to benefit by the occasion. Individually ଆମେ ତ ବେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ collectively we can do something, that is try to unify a ground. ଆମେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମାନେ କଣ କରିପାରିବା? ୟୁନିଫାଏ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିପାରିବା। ଚାଲ ଅତି ମାନସର କ୍ରିୟା ପୃଥିବୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ୟୁନିଫାଇଂ ଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। To produce a particularly fertile soil, କଥା ଟିକେ ମାନେ କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉର୍ବର ଭୂମି ତିଆରି କରିବା। ଯୋଉ ଉର୍ବର ଭୂମିରେ ଆମେ ଏଇଟା କେମିତି କରିବା ନା କଲେକ୍ଟିଭଲି
सामूहिक भाव में दि मैक्सिमम रिसेप्टिविटी जोटी रही मैक्सिमम रिसेप्टिविटी सर्वाधिक ग्रहणशीलता and to have as little wastage as possible of time and energies समयर कम वेस्टेज हम अपचय हम आ शक्तिर मध्य कम अपचय हम कारण आम सामूहिक भाव में कामटी करूँ माँ से कनक्लूड कर कारण यहाँ विशेष वक्तव्य रही सो नाउ यू हैव बीन टोल्ड इन ए जनरल वे मु तुमको साधारण भाव में कथाटा कहली व्हाट वी वांट टू ट्राई टू डू आम कौन ये करने चेष्टा करूँ से कथाटी कहली एंड यू हैव ओनली टू टू डू इट तमर काम है तुम यहाँ को कर ये कामटी को संपन्न कर संभव कर आम एमानकर यही सुंदर सुसमाचार सहित आजिर पानी सेवा ये रखुचु करुणामयी मां को प्रणाम कोटि प्रणाम जनाऊँ प्रभु श्री अरविंद पाखे चिर कृतज्ञता ज्ञापन कर समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभरात्रि वंदना वर्तमान गोटे मिनिट मां के नाम जप करने सहित आज श्री अरविंद पाठ्यचक्र को समाप्त करवा मा 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 Mama, 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 mama.